انسان اپنی لائف میں ٹرن مار کے یا ٹرن لے کے اس کو صحیح نہیں کر سکتا، مگر جو انسان کا جو قلبی سٹریس لیول ہے نا، جو سٹریس لیول ہے اس کا ایگزرٹ کرنے کا، اپنے آپ کو ایگزاسٹ کرنے کا، وہ کبھی کبھی بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، انسان تھک جاتا ہے. تو انسان کی زندگی اپنے کریئر سے ریلیٹڈ ہو یا اپنے رشتوں سے ریلیٹڈ ہو یا اپنی کلیات کے لحاظ سے ہو یا جزیات کے لحاظ سے ہو، انسان کی زندگی از اباؤٹ موونگ فرام ون اسٹیشن ٹو اندر اسٹیشن، فرام ون اسٹیشن ٹو اندر اسٹیشن، حتیٰ یاتی کل یقین حتیٰ کہ انسان کو موت آ جاتی ہے. اٹ نیور اینڈز اپ. بہت لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کی لائف کے رولز ختم ہو جاتے ہیں. نو، اٹس نیور لائک دیٹ. یہ زندگی ہمیشہ کچھ نہ کچھ آپ کو دے گی، کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے. بٹ رائٹ ناؤ دس از یور پرائم، دس از دا ایج آف یور پرائم. مطلب جوانی، جمال، کمال اپنے پیک پر ہوگا اس ٹائم پر. یہ وقت ہے کہ انسان جو ہے نا اپنے سارے اسپریچول، فزیکل، روحانی، حصی مسلز ایگزاسٹ کرتا ہے بڑی سلطنتیں بنانے کے لیے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ. ایوری باڈی ول بی ہینڈلنگ این ایمپائر اینڈ ایوری باڈی ول بی کویسچنڈ ریگارڈنگ کہ اس نے سلطنت اور رعایا کے ساتھ کیا کیا. تو ہر انسان کی اپنی اپنی سلطنت ہونی ہے، جس میں لوگ ہوں گے، کچھ بڑے ہوں گے، کچھ چھوٹے ہوں گے، اور اس کے اندر اس کے ریسورسز ہوں گے، اور اس ریسورسز کو ایلوکیٹ کر کے، ان ریسورسز کو صحیح استعمال کر کے اس نے کتنی بڑی دنیا بنائی. یہ سوال تو بچوں تم سے آج یا نہیں کل قومیں بھی کریں گی، تمہارے لوگ بھی کریں گے، تمہارا جسم بھی کرے گا، اور اللہ بھی کرے گا تم سے ایک دن. سو ایک عمر اچھی ہوتی ہے جس میں انسان لاسٹ ہوتا ہے. گم ہونا بہت اچھی بات ہے. جو گم نہیں ہوا وہ رستے کیسے دکھائے گا لوگوں. مگر کنفیوژن اور اضطراب زندگی کی کبھی بھی پرماننٹ اسٹیٹ نہیں رہ سکتی. اس زندگی میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ 10 سال، 15 سال، 20 سال کے بعد آپ پھر بھی کہیں میں نے گل ہی نہیں سمجھ آتی پئی. آئی ایم ناٹ گیٹنگ واٹ لائف از آل اباؤٹ. یہ زندگی کیا ہے، میرا کریئر کیا ہے، میرا پروفیشن کیا ہے، میرا وجود کیا ہے، یہ کائنات کیا ہے، لوگ کیا ہیں. تو کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں آپ نے اپنی زندگی کو ایک میننگ ضرور دینا. یو ہیو ٹو گیو میننگس ٹو یور لائف، ٹو یور ایگزسٹنس. اپنے وجود کو ایک ریزن دینا پڑے گا آپ کو. حیرت کی بات ہے جو لوگ خودکشی کرتے ہیں، میں تو مائنڈ سائنسز کے اوپر چھوٹا سا شاگرد ہوں اس کا. اٹس سو ہارڈ ٹو سوالو. ابھی دیکھیں چیسٹر نے جیسے خودکشی کر لی لنکن پارک کا جو تھا. تو اٹس سو اتنی عجیب، مشکل اور دکھ بھری بات ہے کہ انسان اپنی زندگی کو کوئی میننگ نہیں دے سکا. اٹس ویری ہارڈ. اتنا کچھ ہے کرنے کے لیے، اتنا کچھ ہے اس فیلڈ میں اپنے آپ کو ایک سگنیچر بنانے کے لیے، ایک دستخط بنانے کے لیے، ایک مارک بنانے کے لیے. مگر پھر بھی ایک انسان کو اگر کوئی زندگی میں کوئی ویژن نہیں ملا، کوئی مقصد نہیں ملا، کوئی گول نہیں ملا، کوئی ٹارگٹ نہیں ملا، تو اسے ہم اپنی ہی کم ظرفی اور اپنی ہی ان ایفیشنسی اور ان افیکٹونیس کہیں گے کہ ہم انسانیت کو اگرا نہیں دکھا سکے. ایز اے کمیونٹی، ایز اے پرسن، ایز این آئیڈیالوگ، نظریاتی لحاظ سے، فکری لحاظ سے، روحانی لحاظ سے حیرت کی بات ہے کہ آج ہمارے بچے، ہمارے لوگ ٹوٹ رہے ہیں. اور کمپلین باکسز کا ایک اتنا بڑا سلسلہ ہے شکایتوں کا کہ اللہ بھی ساتھ نہیں دے رہا، لوگ بھی ساتھ نہیں دے رہے، مال، ریسورسز، اشیاء بھی ساتھ نہیں دے رہے، بیوی بھی ساتھ نہیں دے رہی، خاوند بھی ساتھ نہیں دے رہا، بچے بھی ساتھ نہیں دے رہے، کائنات ہی ساتھ نہیں دے رہی. تو میری زندگی کا کوئی وجود نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک ہارے ہوئے شکست یافتہ شخص کے کلمات تو ہو سکتے ہیں، بٹ جس نے زندگی کے اندر صحیح طریقے سے جیا ہے نا، اس کو دا آرٹ آف لیونگ جو ہم کہتے ہیں، دا آرٹ آف لیونگ، تو ہو نہیں سکتا کہ وہ کسی مقام تک نہ پہنچا ہو. میں یہاں کے آپ کو جزیات اور اسپیسیفیکیشن میں تو ہر انسان یونیک ہے، تو فتویٰ بھی یونیک ہی ہوگا. مگر کچھ کلی ایسے جنرل قاعدے آپ سے شیئر کرنے آیا تھا کہ شاید شاید پروبیبلی اگر کسی کی ڈور اٹکی ہوئی ہے نا کہیں پر، یا کسی کا جو واک ہے، دا واک آف لائف، دا واک ٹورڈز ایکچولائزیشن اینڈ سکسیس، وہ سفر جو ہم نے ماں کے پیٹ سے شروع تو کیا تھا، پھر اس کو ٹھوکریں لگتی نہیں، اس کو مختلف آئیڈینٹی کرائسس لگتے رہے، پھر وہ کبھی یہاں، کبھی وہاں، کبھی فلان، کبھی بال یوں، کبھی یوں، کبھی یوں، پھر پوچھل پیچھے سے یوں، کبھی یو، کبھی شو، وہ جو بھی ہے، تو وہ جدھر بھی ٹھوکریں کھا رہا ہے نا اس ٹائم پر، شاید اس کو ایک ڈائریکشن مل جائے. اٹ مائٹ ہیلپ یو آؤٹ. بیٹا زندگی کے اندر اکثر قوموں کا ویژن ہی نہیں ہے، نہ لوگوں کا، نہ ویژن لیس لوگ ہیں. اس لیے ان میں ڈپریشن، اداسی، مایوسی، چھوٹی چھوٹی بات پہ 2 روپے کے جھگڑے، 2 روپے کے مسائل کیا نہیں سمجھ آتا پیا. کیوں نہیں سمجھ آتا پیا؟ بس نہیں سمجھ آتا پیا، ضد ہے میری، اتنے ہی کھلو گیا ہے، اگے نہیں جانا پیا. تو یہ جو ڈیڈ لاکس لائف میں لگتے ہیں نا ہماری زندگی کے اندر، اس کی بیسک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس شاید کوئی اتنا ہماری زندگی اور ذات سے بڑا کوئی مقصد نہیں ہوتا جس کے تحت ہم کہیں یار فائن، واٹس دا بگ ڈیل، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میرے پاس اس سے بڑی چیز ہے، یہ میرا کیا بگاڑ لیں گے میرا. چلو ٹھیک ہے، میرے گوشت کا 20% حصہ تمہیں چاہیے، لے لو، میں 80% سے بہت بڑا ہوں، یو کانٹ کل می، یو کانٹ نیل می ڈاؤن. لیکن جب ایک انسان کی زندگی میں ویژن نہیں ہوتا نا، تو وہ پھر چڑھتا بھی ہے، گراؤچی، کرینکی، چڑچڑاپن، موڈ سوئنگز، چھلانگیں، گلاٹیاں، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی فلان زیادہ بول رہا ہے، ہر کسی کو امپریس کر رہا ہوگا، میں نہیں ختم ہونی، کیونکہ وہ ایکچولائز نہیں ہوا ہوتا، حقیقت تک نہیں پہنچا ہوتا اپنی ذات کو لے کے. بٹ وین یو فائنڈ اے ویژن ان لائف،
the real true मकसद एंड विजन ऑफ लाइफ, वो एक भी हो सकते हैं, वो ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो आप देखिएगा वो ठंड आ जाएगी उसके अंदर, ही विल बी साइलेंट। वो कहते हैं ना जिसको इल्म मिलता है उसे खामोशी लग जाती है, यानी स्टॉप्स द याप 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 गोइंग ऑन, खामोशी लग जाती है उसको, वो डूब जाता है किसी चीज़ में। और फिर उसे खड़ा करने के अंदर जो उसको पता होता है ना, जिसने कायनात हिलानी है, तो आपको एक संजीदगी मिलेगी लोगों के मिजाज के अंदर। जो लोग कुछ काम कर रहे होते हैं, जो लोग काम करते हैं ना बेटा, वो बोलते नहीं है, जो बोलते हैं ना वो कोई काम नहीं कर रहे होते हैं। जो गुजर रहे होते हैं ना तकलीफ़ों का, ये आग का समंदर है, डूब के जाना ये आसान काम नहीं है, ज़िंदगी में कुछ बनना बहुत मुश्किल काम। लाइफ इज़ हार्ड, लाइफ इज़ अ हार्ड वॉक ऑफ लाइफ, यू नो, इट्स हार्ड वॉक। ज़िंदगी एक सख्त सफ़र है, और इस सफ़र में सबसे ज़्यादा मुश्किल अपने आप को संभालना है, लोगों को नहीं। सबसे मुश्किल टास्क है ये जो अपने अंदर बैठा हुआ ये जो गलीज़ नफ्स है ना, ये हैंडल करना आसान नहीं है। इस नफ्स की वजह से ही आप दुश्मनों को दोस्तों को दुश्मन बनाएंगे, इसी नफ्स की वजह से आप दुश्मनों को दोस्त बनाएंगे, इसी नफ्स की वजह से आप गैर अहल को उसकी जगह देंगे, इसी नफ्स की वजह से आप वैल्यू स्टैंडर्डाइजेशन की बेसिस के ऊपर मुतासिब होंगे, इसी नफ्स की वजह से आप वो क्लेम कर देंगे जो आपके पास होगा नहीं, तकब्बुर। इसी नफ्स की वजह से आप वो चीज़ क्लेम करना चाहेंगे जो आप डिज़र्व नहीं करते, जिसे हम कहते हैं हसद। इसी नफ्स की वजह से आप हमेशा अपने आप को इन्फीरियर, हल्का समझेंगे लोगों से। इसी नफ्स की वजह से आप में फजूल में एक मैं होगी, जिसकी वजह से आप अपने विजन, अपने मकसद को उठाने के लिए लोगों को साथ नहीं जोड़ सकेंगे। इसी नफ्स की वजह से आप लोगों को अपने से दूर करेंगे, इसी नफ्स की वजह से आप टाइम ज़ाया करेंगे, इसी नफ्स की वजह से आप रिसोर्स ज़ाया करेंगे। ये सारा मसला ही नफ्स का है। भाई मैं जो है ना, ये मैं बड़ा प्रॉब्लम। भाई मैं क्यों हल्का हूँ, मैं अना रब्बुकुमुल आला, ये मैं एक हद तक चली गई कि इसने खुदाई क्लेम कर दी इस दुनिया के अंदर। वो कहता है जी मैं नहीं बारिश बरसाई, मैं ही बच्चे देता हूँ, मैं ही सब कुछ करता हूँ, जो फिरौन ने किया। और कभी कभी ये इस मैं को इस लेवल पे जाके गुलाम बनाता है कि वो पूरी बनी इसराइल हो जाती है। वो अपने पोटेंशियल में बिलीव ही नहीं कर पाता, वो मान ही नहीं पाता कि मैं भी कोई बड़ी चीज़ खड़ी कर सकता हूँ। गुलामाना सोच में भी ख्वाब देखना आसान नहीं है, और तकब्बुराना सोच में भी ख्वाब देखना आसान नहीं है। क्योंकि मुतकब्बिर शख्स ख्वाब इसलिए नहीं देखेगा क्योंकि उसे मेहनत करनी पड़ जाएगी, और अगर वो मेहनत करेगा तो फिर गुलामों ने क्या करना है। और गुलामी के अंदर ख्वाब देखना इसलिए कुफर होता है कि भाई असल काम तो उनका है, हम तो मजदूर हैं, हमने तो रोज़ हमें फैंटी पढ़नी है, और वो हमारी एक्चुअलाइजेशन ही फैंटी है। लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ख्वाब है, वाकई कोई ख्वाब है, आप अपनी इज्जत करते हैं, आप अपना एहतराम करते हैं, यू रिस्पेक्ट योर सेल्फ एंड यू हैव दैट सेल्फ डिग्निटी इन योर सेल्फ, कि आई एम नॉट अ ट्रैश और अ गार्बेज, मैं कोई कचरा नहीं हूँ कि मुझे कोई भी जैसे चाहे ट्रीट कर दे। तो ऐसे लम्हात में बच्चों, ज़िंदगी में ख्वाब देखने के लिए, ख्वाब सोचने के लिए और ख्वाबों को तामीर देने के लिए सबसे बड़ा लोहा जो चाहिए ना, वो अपने सीने के अंदर आपको बनाना पड़ेगा। दैट इज़ योर ओन हार्ट, आपका अपना दिल, वो रूह, वो नज़रिया, वो फ़िक्र, वो तफक्कुर, तज़क्कुर, तदब्बुर, दैट इंटरनल इंटेंशनल आपकी कुव्वत इरादा, कुव्वत इस्तिदलाल, वो सारा जो आपका कल्बी निज़ाम है अंदर का, जो सोचता है, समझता है, रीज़न करता है, वैल्यू एडिशन करता है, चीज़ों को एनालाइज करता है, हक और बातिल की तफरीक करता है, इफ़ दैट इज़ नॉट इन यू, अगर आप ये नहीं करेंगे, आप इस दुनिया में ये 4 साल का बैचलर्स नहीं कर सकते। यही अज़ाब बन जाएगा आपके लिए। यू वोंट बी एबल टू हैंडल दिस। और क्या अभी आपको मसाइल नहीं आ रहे होंगे नफ्स के, क्यों जाऊं स्कूल, क्यों क्लास अटेंड करूं, क्यों इस मौलवी की सुनूं, क्यों किसी की भी सुनूं। नफ्स है ना, नफ्स किसी के अंडर नहीं आता। इसलिए सूरह यूसुफ में अल्लाह फरमाते हैं इन्न नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, इंसान का सबसे गलीज एलिमेंट अगर कोई है ना तो उसके अंदर की आवाज़ है, उसका नफ्स, जो उसे कभी सही बात नहीं करने देगा, ना सही बात सुनने देगा, ना सही बात एनालाइज करने देगा, ना हक और बातिल की तफरीक कराएगा, ना पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी के बीच में तफरीक कराएगा, ना कभी मुस्बत और मनफी के बीच में तफरीक कराएगा, ना कभी भी ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म के बीच में तफरीक कराएगा। नफ्स को कभी हक पसंद नहीं है, नफ्स को कभी सच्चाई पसंद नहीं है, इसे तनकीद पसंद नहीं है, इसे क्रिटिसिज्म पसंद नहीं है। इसे पसंद है तो वो सारी डंडियां मारना, कर्टेलिंग, शॉर्ट कटिंग, जिग जैगिंग, वो सारे मवाद इसको आप पिलाएं, झूठ पिलाएं, आप देखें कितना खुश होगा ये। इसलिए ज़िंदगी में अगर आप अपने किसी विजन को, किसी ख्वाब को लेकर अगर बढ़ना चाहते हैं, रिमेंबर वन थिंग, आपको खारिज से तो बाद में कौमें मारने आएंगी। आपके ख्वाब आपकी ज़ुबानों के ऊपर, जब आपके ख्वाब आपकी ज़ुबानों पे जब आएंगे तो ये तो बाद में होना है कि लोग आपको मारने आएंगे। आपका अपना नफ्स ही इतना आपको जलील कर देगा, इतना झुका देगा, वो मानने नहीं देगा कि आप कोई चीज़ है, वो मानने नहीं देगा कि आप कुछ कर सकते हैं, वो मानने नहीं देगा कि आप एवरेज से अच्छे इंसान हो सकते हैं, वो मानने नहीं देगा इस एलिमेंट को कि मैं इस अजाब में, इस जहन्नम से निकल सकता हूँ जहाँ तक मैं लेके आया हूँ। वो आपको मानने नहीं देगा कि मैंने ये छिचोरी हरकतें नहीं करनी, मैं आम इंसान नहीं हूँ, मैं इस जैसा इंसान नहीं हूँ, मैं इन गलियों और सड़कों और अपनी ज़िंदगी ज़ाया नहीं कर सकता, मैं इन फारिग लोगों के साथ सुट्टे लगा के और चरसे पी के और पार्टियां करके टाइम ज़ाया नहीं कर सकता। आई एम फार मोर ग्रेटर देन दैट, मैं उससे काफ़ी बड़ा हूँ, मैं बहुत बड़ा हूँ इन चीज़ों से कि इसकी बात मुझे इंटिमिडेट कर दे या इसका ताना मुझे इंटिमिडेट कर दे। इफ़ यू आर लार्जर देन लाइफ, यू नो कि बाय द एंड ऑफ द डे मेरा नाम सुर्खियों में लिखा जाएगा और ये कुछ भी नहीं होना। सो द वन हु वांट्स टू क्रिएट बिग एम्पायर्स, बेटा
They talk less and they work a lot. They work a lot on themselves. सबसे ज़्यादा काम अपने आप पे करना पड़ता है, फिर कायनात पे काम करना पड़ता है. So आप देखेंगे अगर आपकी ज़िंदगी में विजन नहीं है ना, आप देखें आप में गुस्सा होगा, आप में मतलब गुस्सा चिड़चिड़ी होगी, आपको दबा के चिड़ होगी, मतलब इतनी सी पिन नहीं करनी किसी ने, मैं रबूथा पांदने में थे, ये वाला मिजाज होगा आपका. हल्की सी चीज़ आपको इतना ज़्यादा इंटिमिडेट करेगी, इतना. आप देखें ना कुछ लोगों का मिजाज है, ऐसा मिजाज हमारे लोगों का आप सोच नहीं सकते, मिनट में दिमाग घूम जाता है. बात है ना टॉक टू द हैंड, मैं तेरे नाल गल ही नहीं करनी, मैं तेरी शक्ल ही नहीं देखना. इतना मिजाज क्यों है? क्यों इतना गुस्सा पालने का भी वक्त किसके पास है बेटा? इतनी इश्क आशिकियां कैसे लगा सकता है एक आदमी? इतनी गुफ्तगुएं, इतनी जुबान कैसे चला सकता है? जब उसने जमीनों को आसमानों से मिलाना होता है, वो कैसे इतनी बातें कर सकता है? वो कैसे इतना वक्त जाया कर सकता है? वो कैसे इतनी फटीके पाल सकता है? जी फलां की इसने अगर गुची पहना ना, मैं अरमानी लेके आऊंगा, ये पॉल क्लेरी पहनना ना, मैं पातेक फिलिप लेके. इतनी ब्रांड कॉन्शियसनेस कैसे हो सकती है? जिस इंसान ने कुछ बनाना होता है बेटा, वो तो अपनी जिंदगी को आग में डालता है, भट्टी में डालता है अपने आप को, क्योंकि उसने पहले तो निकलना होता है अपने, मैं पंजाबी हूँ, मैं पठान हूँ, मैं महाजर हूँ, मैं मिडिल क्लास हूँ, मैं सोशल क्लास हूँ, मैं कम्युनिस्ट हूँ, मैं फलान हूँ, वो इन कल्ट से ही निकलने की उसकी जंग बड़ी सख्त होती है. फिर उसने जब अपने विजन बगैर टीम के तो हो नहीं सकता. ये किसने कहा है कि मैं और मैं हर जगह? ये मैं कैसे हो सकती है? कौमों को अपने अंदर जम करने का जज्बा, आप एक कैसे इतना बड़ा तामीर कर सकते हैं अपनी जिंदगी में, कुछ अगर लोगों को एंगेज नहीं करेंगे अपने साथ, आप कैसे आप कौमों को कन्विंस करेंगे? मैं यहाँ बैठ के अगर बोंगियां मारूं, मैं कायल कर लूंगा इतने बड़े लर्नेड इंस्टीट्यूट में किसी को? आपको कौमों को कायल करने के लिए तजर्बा लाना पड़ेगा, तजर्बे के साथ हिल्म लाना पड़ेगा, हिल्म, आजी.